பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் ஆரம்பமாகின்றன. இன்றைய எமது நிகழ்ச்சிகள் நித்திய குரு பாதுகா பூஜா, ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளிவடிவம், ஆன்மீக உரை, மகா பெரியவா மகிமை, உபன்யாசம். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி நித்திய குரு பாதுகா பூஜை. शुक्लां भरदरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं गुरुप्रसाद सिद्ध्यर्थं गुरुप्रीत्यर्थं गुरुपादपूजाम् अद्य करिष्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपार करुणासिन्धुं ज्ञानदं शान्तरूपिणं श्रीचन्द्रशेखरगुरुं प्रणमामि मुदान्वहम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्. எல்லோரும் குருவை பெரிவாளை தியானம் பண்ணிண்டு அர்ச்சனை பண்ணுவோம். அஷ்டோத்திரம். பெரியவா அஷ்டோத்திரம் பல அஷ்டோத்திரங்கள் இருக்கு. அதுல எளிமையா சுலபமா எது இருக்கோ அதை நான் இப்ப சொல்றேன். எல்லோரும் இதை கேட்டுண்டே திருப்பி சொல்ல முடிஞ்சுவா சொல்லி சொல்லி பெரிவாளுக்கு பாதத்துல ஒவ்வொரு புஷ்பத்தை அர்ச்சனை பண்ணலாம். ओम श्री कांची कामकोटि पीठाधीश्वराय नमः. श्रीमत् चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती गुरुभ्यो नमः. संन्यासाश्रम शिखराय नमः. काषाय दंडधारिणे नमः. सर्वपीठापहारिणे नमः. स्वामिनाथ गुरवे नमः. करुणासागराय नमः. जगदाकर्षण शक्तिमते नमः. सर्वचराचर हृदयस्थाय नमः. ओम भक्त परिपालक श्रेष्ठाय नमः. धर्म परिपालकाय नमः. श्री जयेन्द्र सरस्वत्याचार्याय नमः. श्री विजयेन्द्र सरस्वती पूजिताय नमः. शिवशक्ति स्वरूपाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. ब्रह्म विष्णु शिवैक्य स्वरूपाय नमः. कांची क्षेत्रवासाय नमः. कैलाश शिखरवासाय नमः. स्वधर्म परिपोषकाय नमः. चातुर्वर्ण संरक्षकाय नमः. लोकरक्षण संकल्पाय नमः. ओम ब्रह्मनिष्ठापराय नमः. सर्वपापहराय नमः. धर्मरक्षक संतुष्टाय नमः. भक्तार्पितधन स्वीकर्त्रे नमः. सर्वोपनिषत् सारज्ञाय नमः. सर्वशास्त्रगम्याय नमः. सर्वलोक पितामहाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. नानाविध पुष्पार्चितपताय नमः. रुद्राक्ष क्रीडधारिणे नमः. भस्मोद्दोलित विग्रहाय नमः. सर्वज्ञाय नमः. सर्वचराचर व्यापकाय नमः. अनेक शिष्य परिपालकाय नमः. मनश्चाञ्चल्य निवर्तकाय नमः. अभयहस्ताय नमः. भयापहाय नमः. यज्ञपुरुषाय नमः. यज्ञानुष्ठान रुचिप्रदाय नमः. यज्ञसम्पन्नाय नमः. यज्ञसहायकाय नमः. यज्ञफलदाय नमः. यज्ञप्रियाय नमः. उपमानरहिताय नमः. स्फटिक तुलसी रुद्राक्ष हारधारिणे नमः. चातुर्वर्ण समदृष्टये नमः. ऋग्यजुस्साम अथर्वणादि चतुर्वेद संरक्षकाय नमः.
दक्षिणामूर्तिस्वरूपाय नमः जाग्रत् स्वप्न सुषुप्ति अवस्थातीताय नमः कोटिसूर्यतुल्यतेजोमय शरीराय नमः साधुसङ्गसंरक्षकाय नमः अश्वगज गोपूजा निर्वर्तकाय नमः गुरुपादुकपूजातुरन्तराय नमः कनकाभिषिक्ताय नमः स्वर्णबिल्वदलपूजिताय नमः सर्वजीवमोक्षदाय नमः मूकवाक्ताननिपुणाय नमः नेत्रदीक्षादानाय नमः द्वादशलिङ्गस्थापकाय नमः गानरसप्रियाय नमः ब्रह्मज्ञानोपदेशकाय नमः सकलकलासिद्धिताय नमः चातुर्वर्ण्यपूजिताय नमः अनेकभाषासम्भाषण कोविताय नमः अष्टसिद्धिप्रदायकाय नमः ओम श्री शारदामठसुस्थिताय नमः नित्यान्नदानसुप्रीताय नमः प्रार्थनामात्रसुलभाय नमः पादयात्राप्रियाय नमः नानाविधमतपण्डिताय नमः श्रुतिस्मृतिपुराणज्ञाय नमः देवयक्षकिन्नरकिंपुरुषपूज्याय नमः श्रवणानन्दकरकीर्तये नमः दर्शनानन्दाय नमः अद्वैतानन्दभरिताय नमः अव्याजकरुणामूर्तये नमः शैव वैष्णवादिमान्याय नमः श्रीशङ्कराचार्याय नमः दण्डकमण्डलोहस्ताय नमः वीणामृदङ्गसकलवाद्यनाथस्वरूपाय नमः रामकथारसिकाय नमः वेदवेदाङ्ग आगमादिसकलकलासतस्प्रवर्तकाय नमः हृदयगुहाशयाय नमः शतरुद्रीयवर्णितस्वरूपाय नमः केदारेश्वरनाथाय नमः अविद्यानाशकाय नमः निष्कामकर्मोपदेशकाय नमः लघुभक्तिमार्गोपदेशकाय नमः लिङ्गस्वरूपाय नमः सालग्रामसूक्ष्मस्वरूपाय नमः कालड्यां शङ्करकीर्तिस्तम्भनिर्माणकर्त्रे नमः जितेन्द्रियाय नमः शरणागतवत्सलाय नमः श्रीशैलशिखरवासाय नमः डमरुकनादविनोदाय नमः वृषभारूढाय नमः दुर्मदनाशकाय नमः आभिचारिकदोषहर्त्रे नमः मिताहाराय नमः मृत्युविमोचकशक्त्याय नमः श्रीचक्रार्चनतत्पराय नमः दासानुग्रहकारकाय नमः अनुराधानक्षत्रजाताय नमः सर्वलोकख्यातशीलाय नमः वेङ्कटेश्वरचरणपद्मषट्पदाय नमः श्री महात्रिपुरसुन्दरी समेत श्री चन्द्रमौलीश्वर पूजाप्रियाय नमः श्रीमच्चन्द्रशेखरेन्द्र सरस्वती सद्गुरु परब्रह्मणे नमः गुरुभ्यो नमः परमगुरुभ्यो नमः परमेष्टिगुरुभ्यो नमः परात्परगुरुभ्यो नमः गुरुपरम्पराभ्यां नमः गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः. அடுத்தது ஊதுபத்தி இருந்தா அதை காமிச்சு தூபம், நெய் தீபம் இருந்தா காமிச்சு அதை நெய் தீபம் தீபம் காமிச்சுட்டு நைவேத்தியம் வெத்தலைப்பாக்கு பழம் இதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு அவளுக்கு எது சௌரியமோ அதுபடி நைவேத்தியம் பண்ணலாம். அதுக்கு அடுத்தது கற்பூர ஹாரத்தி பண்ணி எல்லோரும் பிரதட்சிண நமஸ்காரம் பண்ணி பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிண்டு எல்லோரும் க்ஷேமமா இருக்கணும், லோகம் பரம மங்களமா சௌக்கியமா இருக்கணும், எல்லோரும் வியாதி வெக்க இல்லாத ஆயுராரோக்கிய ஐஸ்வர்யத்தோட சாந்தம் அமைதியோட ஞான வைராக்கியத்தோட எல்லோரும் நல்லவர்களாயிருந்து நன்மையை அடையணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணி இந்த பூஜையை தினம் செய்யலாம். குரு பிரம்மா குருர் விஷ்ணுர் குருர் தேவோ மகேஸ்வரः
குரு சாட்சாத் பரபிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமஹ. அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். சதாசிவசமாரம்பாம் சங்கராச்சாரிய மத்யமாம் அஸ்மதாச்சாரிய பர்யந்தாம் வந்தே குரு பரம்பராம். குரு பாத பூஜை நிறைவடைஞ்சது. பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளி வடிவம். அளிப்பவர் ஸ்ரீமதி உமா சங்கர் அவர்கள். தேனினும் இனிய சொல்லான் தீச்சுடர் மேனி கொண்டான் ஊனுயிர்க்கு உயிரதான ஒன்றினைக் கலந்து நின்றான் ஏனினிக் கவலை நெஞ்சே இன்றுனக் அருள் செய்தான் இஞ்ஞானவான் காமகோட்டி நாதனை நம்புவோமே. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹரஹர சங்கர. மகாபெரியவாளின் உபன்யாசங்களை ரா கணபதி அண்ணா தெய்வத்தின் குரல் என்ற பெயரில் 7 பாகங்களாக தொகுத்து அளித்ததின் 6ஆம் பாகத்தின் அடுத்த பகுதி. 16 பெற்ற பெருவாழ்வு கஜகர்ணகர். அடுத்த பெயர் கஜகர்ணகர். அப்படியென்றால் யானைக்காது உள்ளவர். கஜமுகர் என்று முகம் முழுதையும் சொல்லிவிட்டால் போதாது, அவருடைய காதும் யானைக்காதுதான் என்று பிரத்யேகமாக சொல்ல வேண்டும் என்கிறார் போல் இப்படி பேர் சொல்லியிருக்கிறது. யானை காதிலே அப்படி என்ன விசேஷம்? மற்ற சுவாமிக்கெல்லாம் காதை சுற்றி பெரிசாக ஒரு கால் வட்டம் மாதிரி போட்டு தோளோடு சேர்த்தே விக்கிரகங்கள் பண்ணியிருக்கும். இந்த வட்டப்பிரபைக்கு உள்ளேயும் கிரீட்டத்துக்கு கீழேயும் அந்த சுவாமியின் காது எங்கே இருக்கிறது என்று நாம் தேடி கண்டுபிடிக்கும்படியே இருக்கும். அநேகமாக பெரிசாக தொங்கும் குண்டலத்தை வைத்துத்தான் காதை தெரிந்து கொள்ள முடியும். விக்னேஸ்வரர் ஒருத்தர் தான் இதற்கு விலக்கு. அவருடைய யானை காது அவருடைய பெரிய முகமண்டலத்துக்கு சம அளவாக 2 பக்கமும் விரிந்து விசாலமாக பிரகாசிக்கிறது. நாம் பண்ணும் பிரார்த்தனையை எல்லாம், நம்முடைய முறையீட்டை எல்லாம் கேட்க வேண்டியது சுவாமியின் காதுதானே. அந்த காது தெரிந்தும் தெரியாமலும் இருந்தால் என்னமோ போல்தானே இருக்கிறது. கஜகர்ணகரான விக்னேஸ்வரர் தான் தன்னுடைய பெரிய காதை நன்றாக விரித்து கொண்டு மற்ற தெய்வங்களுடைய இதைப் போல மண்டை பக்கமாக ஒட்டிக்கொள்கிற மாதிரி இல்லாமல் முன்பக்கமாக விரித்து கொண்டு நம் பிரார்த்தனைகளை நன்றாக கேட்டுக்கொள்கிறார் என்ற உற்சாகத்தை நமக்கு கொடுக்கிறார். மற்ற எல்லா பிராணிகளுக்கும் காது குழிவாக கிண்ணம் மாதிரி இருக்கிறது. யானைக்குத்தான் பிளாட்டாக விசிறி மாதிரி இருக்கிறது. கேட்கிற சப்தம் சிதறி போகாமல் பிடித்து உள்ளே அனுப்புவதற்காகவே மற்ற பிராணிகளுக்கு குழிந்து இருப்பது. யானைக்கு கூர்மையான சிரவண சக்தி, கேட்கும் ஆற்றல் இருப்பதால் சிதறாமல் பிடித்து உள்ளே அனுப்பணும் என்கிற அவசியம் இல்லை. பிள்ளையார் நம் வேண்டுதல்களை நன்றாக கேட்டுக்கொள்வார். யானை பெரிய காதை விசிறி மாதிரி ஆட்டிக்கொள்வது ரொம்ப அழகு. பிராணி வர்க்கத்திலேயே யானை ஒன்றால் தான் இப்படி காதால் விசிறி போட்டுக் கொள்ள முடிவது. ஏதாவது பூச்சி பொட்டை விரட்டுவதற்காக 1 தரம் 2 தரம் வேண்டுமானால் மாடு கூட காதை ஆட்ட முடியுமே தவிர யானை மாதிரி சதா பட முடியாது. மாடு ஏதோ கொஞ்சம் ஆட்டுவதற்கு கூட ஸ்ட்ரெயின் பண்ணி கொள்ள வேண்டி இருக்கிறது. யானை தான் அனாயாசமாக ரொம்ப இயற்கையாக எப்ப பார்த்தாலும் காதை ஆட்டிக்கொண்டே இருப்பது. கஜாஸ்பாலம், கஜ ஆஸ்பாலம், கஜ தாளம் என்றே அதற்கு பேர் கொடுத்து வைத்திருக்கிறது. தாளம் என்றால் பனை, அதாவது விசிறி. பாட்டுக்கு விரலால் போடுவதும் தாளம். ஆனை விசிறி மாதிரி உள்ள காதை ஒரே சீராக தாளம் போடுகிற மாதிரி அசைத்துக் கொண்டே இருக்கிறது. மனிதர்கள் யானை மாதிரி காதை ஆட்டுவது சிரமசாத்தியமான ஒரு பெரிய வித்தை. அதைத்தான் கஜ கர்ணம் போட்டாலும் நடக்காது என்று சொல்கிறோம். கஜ கர்ணம் என்பதை கஜகரணம் என்று நினைத்துக் கொண்டு யானை மாதிரி குட்டிக்கரணம் போட்டாலும் நடக்காதாக்கும் என்று அர்த்தம் பண்ணிக் கொள்கிறார்கள். அது சரியில்லை. யானை மாதிரி காதை ஆட்டுகிற வித்தை தான்
கஜகர்ணம். கஜகர்ணம் கோகர்ணம் போடுவது என்பது முழு வசனம். கோகர்ணம் என்கிற வார்த்தையில் கர்ணம் என்றால் காது என்ற அர்த்தமில்லை. கர்ண என்பது கிரியாபதமாக வினைச்சொல்லாக வரும்போது துளைப்பது, குத்துவது என்று அர்த்தம். ஒரு மாட்டின் உடம்பில் விரலாலோ தார்குச்சியாலோ குத்தினால் உடனே அதன் உடம்பு முழுக்க சுழி சுழியாக அலை மாதிரி ஒரு சலனம் பரவும். இதே மாதிரி ஒரு மனுஷர் பண்ணி காட்டுகிற அபூர்வமான வித்தை தான் கோகர்ணம். கஜகர்ண வித்தையும் அதே மாதிரிதான். சுலபத்தில் கற்றுக்கொள்ள முடியாதது. நமக்கு ரொம்ப சிரமமாயிருப்பதை விக்னேஸ்வரர் விளையாட்டாக பண்ணுவதை கஜகர்ணகர் என்ற பெயர் காட்டுகிறது. யானை காதை ஆட்டுவதில் அழகு இருப்பதோடு ஒரு பர்பஸும் இருக்கிறது. மதம் பிடிக்கிற காலத்தில் அதன் முகத்தில் கன்னப்பிரதேசத்தில் மதஜலம் சதாவும் துளித்துக் கொண்டிருக்கும். அதற்காக ஈ எறும்புகள் ஏகமாக மொய்க்க வரும். அதுகளை விரட்டுவதற்கு வசதியாகவே பகவான் யானைக்கு விசிறிக்காதை கொடுத்து அதனால் விசிறிவிட்டுக் கொள்ளும் திறமையையும் கொடுத்திருக்கிறார். விக்னேஸ்வரரின் கன்னத்தில் மதஜலம் வழிந்து கொண்டு இருப்பதை ஆச்சாரியாள் கபோலதான வாரணம் என்று கணேச பஞ்சரத்னத்தில் சொல்லியிருக்கிறார். கபோலம் என்றால் கன்னம், தானம் என்றால் மதஜலம். பிள்ளையார் பெருகவிடும் மதஜலம் என்பது ஆனந்ததாரைதான், கிருபாதாரைதான். பரம மதுரமாக இருக்கும் அமிர்தம் அது. அந்த மாதுரிய மத நீரை ருசி பார்ப்பதற்காக வண்டுகள் ஏகமாக வரும். இதையும் ஆச்சாரியாள் ஒரு ஸ்தோத்திரத்தில் சிவபுஜங்கத்தில் முதல் ஸ்லோகம் சொல்லியிருக்கிறார். கலத்தான கண்டம் மிலத் பிருங்க சண்டம். மதஜலத்தை மொய்க்கும் வண்டுகளை விரட்டுவதற்காக பிள்ளையார் விசிறிக்காதை ஆட்டிக்கொண்டே இருக்கிறார். கோபத்தில் விரட்டுவதல்ல. குழந்தை சுவாமிக்கு இதுவும் ஒரு விளையாட்டுதான். வண்டுகளும் அவரிடம் இந்த விளையாட்டுக்காகத்தான் வருவது. அவருடைய தர்சனமே அவற்றுக்கு அமிர்தபானமாக இருக்குமாதலால் மதஜலத்தை குடிக்க வேண்டும் என்பதே இல்லை. விளையாடணும், அவர் தங்களுக்கு விசிறிவிடணும் என்றேதான் அதுகள் கன்னத்தண்டை வந்து மொய்க்கும். நாம் குழந்தை காதிலே விளையாட்டாக டுர் என்று கத்தி அது மயிர்கூச்சல் எடுப்பதை பார்த்து சந்தோஷப்படுகிறோமோ இல்லையோ, அந்த மாதிரி பிள்ளையாருடைய பெரிய காதிலே அதிர அடிக்கிற மாதிரி தங்களுக்கே உரிய ஜங்கார சப்தம் போட்டு வேடிக்கை பண்ணணும் என்றே வண்டு கூட்டம் வரும். அந்த வேடிக்கை விளையாட்டை புரிந்து கொண்டு அவரும் காதை ஆட்டி ஆட்டி அதுகளை விரட்டுகிற மாதிரி பண்ணுவார். அந்த காற்றிலே அதுகள் மாற்றி மாற்றி ஓடிப்போவதும் மறுபடி வந்து மொய்ப்பதுமாக அமர்க்களம் பண்ணும். மதஜலத்திலே விசிறிக்காதின் காற்றுப்பட்டு சுவாமிக்கு ஜில் என்று ஆனந்தமாயிருக்கும். ராகவ சைத்தன்யர் என்று ஒருத்தர் மகாகணபதி ஸ்தோத்திரம் என்று செய்திருக்கிறார். அதில் மந்திர சாஸ்திர விஷயங்கள் எல்லாம் வருவதோடு அழகான கவிதா வர்ணனையும் அழகான வாக்கில் வருகிறது. விக்னேஸ்வரர் விசிறிக்காதை ஆட்டி வண்டு கூட்டத்தை விரட்டுவது போல விளையாடுவதை அதில் நீள நெடுக வார்த்தைகளை கோத்து அழகாக சொல்லி இருக்கிறது. தானாமோத வினோதலுப்த மதுப புரோத்சாரணாவிர்பவ கருணாந்தோலன கேலனோ விஜயத்தே தேவோ கணகிராமணி. தான ஆமோதம் என்றால் மதஜலத்தின் சுகந்தம். சுவாமி பெருக்கும் மதஜலம் கம கமவென்று வாசனை அடிக்கிறது. அந்த வினோதமான, அதாவது இன்பமூட்டுகிற வாசனையை மோந்ததில் வண்டுகளுக்கு ஒரே பேராசை உண்டாகிறது. மதஜலத்தை அப்படியே குடித்து விட வேண்டும் என்று. லுப்த மதுப என்றால் பேராசை கொண்ட வண்டுகள் அல்லது வாசனையில் மயங்கி போன வண்டுகள் என்றும் அர்த்தம் பண்ணலாம். அந்த வண்டுகளை விரட்டணும் என்று சுவாமி நினைக்கிறார். புரோத்சாரணம் என்றால் விரட்டுவது, விலக்குவது. இந்த நினைப்பிலிருந்து ஒரு விளையாட்டு ஆவிர்பாவமாகிறது, விளைகிறது. கேலனம் என்றால் விளையாட்டு. என்ன விளையாட்டு? கர்ணாந்தோலன கேலனம். கர்ண ஆந்தோலனம் என்றால் காதை முன்னேயும் பின்னேயுமாக ஆட்டுவது. ஊஞ்சலுக்கு ஆந்தோலம் என்று பெயர். தோலம் என்று மட்டும் சொன்னாலும் அதே அர்த்தம்தான். தோல உற்சவத்தை தான் டோலோத்சவம்
என்று சொல்லி ஊஞ்சல் போட்டு சுவாமியை ஆட்டி சந்தோஷப்படுகிறோம். டோலி கூட இதோடு சம்பந்தப்பட்டதுதான். காதை ஆட்டி வண்டை விரட்டி விளையாடும் போது விக்னேஸ்வரர் கூடுதலான அழகாக விளங்குகிறார். விஜயத்தே அழகாக விளங்குகிறார். வெற்றி வீரராக விளங்குகிறார். படையெடுக்கும் வண்டு கூட்டத்தை விரட்டி அடிக்கும் வெற்றி வீரராக விளங்குகிறார். இங்கே பிள்ளையாரை கணகிராமணி என்ற பெயரில் குறிப்பிட்டிருக்கிறது. கிராமணி என்றால் ஒரு குறிப்பிட்ட கூட்டத்துக்கு தலைவர். கிராமம் என்றால் சின்ன ஊர் என்பது பொதுவாக நாம் எடுத்துக்கொள்ளும் அர்த்தம். அதில் தலையாரியாக இருப்பவர் கிராமணி. அப்படி இருந்தவர்களின் வம்சத்தினர்தான் இப்போதும் ஜாதி பெயராக கிராமணி என்று போட்டுக் கொள்கிறார்கள். சிவகணங்களுக்கு தலைவராக கணபதி, கணேசன், கணாதிபன், கணநாயகன் என்றெல்லாம் சொல்லப்படுபவரை இங்கே கணகிராமணி என்று அழகான வார்த்தை போட்டு சொல்லி இருக்கிறது. கணகிராமணியாக ஏகப்பட்ட பரிவார கணங்கள் சூழ இருக்கிறவரானாலும் அவர்கள் யாரும் தனக்கு சாமரம் போட வேண்டும் என்றில்லாமல் தானே தன் காதுகளையே ஆட்டி போட்டுக் கொள்கிறார். சாமரகர்ணர் என்று அதனால் பெயர். மூஷிக வாகனம் மோதகஹஸ்த சாமரகர்ண கஜகர்ணகராக இருப்பதால் தான் அப்படி தனக்குத்தானே தன்னாலேயே சாமரம் போட்டுக்கொண்டு கரணம், காரணம், கர்த்தா, கருவி எல்லாமே தாம் தான் என்று காட்டுகிறார். ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது திரு கவிக்கண்ணன் அவர்களின் ஆன்மீக உரை. பெரியவா சரணம். ராம் ராம். ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா வானொலி நேயர்கள் அனைவருக்கும், மகா பெரியவாவுடைய பக்தர்கள் அனைவருக்கும் அடியேன் கவிக்கண்ணனின் அன்பு கலந்த நல்வாழ்த்துக்கள். ராம் ராம். ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. ஸ்ரீ குருபியோ நமஹ. நம்ம பெரியவாளுடைய மகிமையை பார்த்துட்டே வரோம். கருணை முகில் அப்படின்ற தொடரில் எப்படி ஒரு கிராமத்தில், வறண்டு போன கிராமத்தில், தண்ணி இல்லாத 4 வருஷமா கஷ்டப்பட்டு கிராமத்தில் நம்ம கருணை முகிலான பெரியவா அங்கே போனோன்னா மழை கொட்டுன்னு கொட்டி அங்கே சாத்துர்மாசி விரதம் ரொம்ப எவ்வளோ அருமையாக பண்ணினார் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா? அப்போ அங்கே இருக்கிறவாள்லாம் என்ன பாடியிருப்பா பெரியவாளை பார்த்து? உந்தன் கருணைக்கு இணையுண்டோ, விந்தைகள் புரிந்து வினைகள் தீர்க்கும். உந்தன் கருணைக்கு இணையுண்டோ, விந்தைகள் புரிந்து வினைகள் தீர்க்கும். உந்தன் கருணைக்கு இணையுண்டோ, எந்தன் கணக்கில் புண்ணியம் இல்லை, எந்தன் கணக்கில் புண்ணியம் இல்லை. சந்ததம் உந்தனை பணியவும் இல்லை. உந்தன் கருணைக்கு இணையுண்டோ, விந்தைகள் புரிந்து வினைகள் தீர்க்கும். உந்தன் கருணைக்கு இணையுண்டோ, சென்னியில் பிறையும் அரவமும் நதியும் சூடிய முக்கண் பெருமான் நீயே. உன்னிடம் உண்மை அன்பினை வைத்து உன்னடி சரணென நான் புகுந்தேன். என்னிடம் உனக்கு ஈந்திட ஒன்றிலை, எளியேன் எந்தனை ஆட்கொள்வாயே. தன்னடி சேர்த்து தவறுகள் பொறுத்திடு, தயமிகு சந்திர சேகர குருவே. உந்தன் கருணைக்கு இணையுண்டோ, விந்தைகள் புரிந்து
வினைகள் தீர்க்கும் உந்தன் கருணைக்கு இணையுண்டோ உன்னோட கருணைக்கு இணை உண்டா? எப்படி விந்தைகள்லாம் புரிந்து அதிசயமான காரியங்கள்லாம் நீ பண்றியே, எங்களுடைய வினைகள் எல்லாம் தீர்த்து வைக்கிறாயே. அதுக்காக எங்க கணக்குல ஏதாவது புண்ணியம் இருக்கான்னு இல்ல, புண்ணியம் ஒன்னும் பண்ணல. எப்போதும் உன்னை பணிந்துன்னு இருக்கோமானா அதுவும் நாங்க பண்ணல. தலையில பிறை சூடி கொண்டிருக்கக்கூடிய பாம்பையும் நதியையும் வைத்துக் கொண்டிருக்கூடிய இந்த முக்கன் பெருமான் நீதான் இல்லையா? உங்ககிட்ட நாங்க உண்மையான அன்பை வச்சோம், உன்னோட திருவடிகளே சரணம் அப்படின்னு நாங்க புகுந்தோம். எங்க கிட்ட உனக்கு கொடுக்கறதுக்கு ஒண்ணுமே இல்லையேப்பா. எளியவனான எங்களை எல்லாம் நீதான் ஆட்கொள்ளணும். உன்னுடைய திருவடியில சேர்த்து எங்களுடைய தவறுகளெல்லாம் பொறுத்து நீ தயை புரியணும். ஏ சந்திரசேகரேந்திர சத்குருவே அப்படின்னு இந்த பாடல் அந்த ஜனங்கள்லாம் இப்படிதானே பாடியிருப்பா இல்லையா? அப்படிதான் பாடியிருப்பான்னு நாமளும் நினைச்சு இந்த பாடலை பாடி அவருக்கு சமர்ப்பிக்கிறோம். மகா பெரியவாக்களே, கருணாமூர்த்தின்னா கருணாமூர்த்தி, அது மாதிரி ஒரு கருணாமூர்த்தியை நம்ம பார்க்கவே முடியாது. ஒரு சமயத்துல அவரோட ஒரு கேம்ப் பண்ணிருக்கார். அங்க எல்லாரும் விழுந்து அவருக்கு சேவை பண்றா, சர்வீஸ் பண்றா. பெரியவாளுக்கு சர்வீஸ் பண்றதுங்கிறது ஒரு பெரிய பாக்கியமா நினைச்சு எல்லாரும் பண்ணுவா இல்லையா? அந்த சமயத்துல பாக்குறா, ஏதோ ஒரு பையன், அதுக்கு முன்னாடி அவனை பார்த்ததுல அவனுக்கு ஒரு 20-25 வயசு இருக்கும். அந்த பையன் விழுந்து சர்வீஸ் பண்றான், ஓடி ஆடி வேலை பண்றான், பார்த்து கேட்டு பண்றான். பார்த்தா ஒரே பிரமிப்பா இருக்கு. அங்க இருக்கிறவாள்லாம் கேட்கிற, பெரியவா இது யார் இந்த அம்பி? இதுக்கு முன்னாடி நான் பார்த்ததே கிடையாது, யாராவது கொண்டு வந்து விட்டுருக்காளா, உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியுமா? அவெல்லாம் சொல்றா, எங்களுக்கு யாருன்னே தெரியாது பெரியவா. அவன் ஒரு வாரமா இங்க இருக்கான், எல்லா வேலையும் விழுந்து செய்யறான், எந்த வேலை சொன்னாலும் சொன்னதையும் செய்யறான், சொல்லாததையும் கேட்டு செய்யறான், பார்த்து கண் கண்டதை கை செய்யணும்னு அப்படியே செஞ்சுட்டு இருக்கான், என்னன்னே தெரியல. உடனே பெரியவா என்ன பண்ணா, இங்க வாப்பா அம்பின்னு அவனை கூப்பிட்டு அமிச்சா. அந்த அம்பி வந்தான். அம்பி வந்த உடனே நீ உட்காரு அப்படின்னு சொல்லி முன்னாடி உட்கார வச்சு அவனை பத்தி விசாரிச்ச என்ன ஏதுன்னு. சொன்னா, நான் ஒரு பிரம்மச்சாரி, அப்பா அம்மா எல்லாம் யாரும் இல்ல, எனக்கு ஒரே ஒரு தங்க மத்தம் தான் இருக்கா. அவளை எங்கிட்ட விட்டுட்டவா போயிட்டா. ஆனா என் தங்கைக்கு என்ன ஆச்சுன்னே தெரியல, ஒரே பிரம பிடிச்ச மாதிரி இருக்கா. எப்ப பார்த்தாலும் அவ ஒன்னும் பேச மாட்டேங்கிறா, வாய திறக்க மாட்டேங்கிறா, அப்படியே இடிச்ச புளி மாதிரி உட்கார்ந்துட்டு இருக்கா. ஏதாவது கொடுத்தா வாயில போட்டா சாப்பிட்றா, இல்லான்னு பேசாத இருக்கா. இப்படி பரபிரம்மமா உட்கார்ந்துருக்காளை வச்சு நான் என்ன பண்றதுன்னு தெரியல. 20-22 வயசு ஆச்சு. அவள் நல்லபடியா ஆனான்னு அவளுக்கு ஒரு நல்ல இடத்துல கல்யாணத்தை பண்ணி கொடுக்கணும். நான் என்ன பண்றதுன்னு தெரியல. எனக்கு யார்கிட்ட சொல்லி அழறதுன்னு தெரியல, எந்த சுவாமி கிட்ட வேண்டிக்கிறதுன்னு தெரியல. அதனாலதான் பார்த்தேன், பெரியவா இந்த ஊர்ல கேம்ப் வந்திருக்கான்னு தெரிஞ்சவன நான் பெரியவாளுக்கு தொண்டு பண்ணணும்ன்றதுக்காக வந்தேன். பெரியவாளுடைய கருணையில ஏதாவது நல்லது நடக்காதான்னு நினைச்சுட்டே இருக்கேன். பெரியவா சொன்னா, அம்பி நீ ஒன்னும் கவலைப்படாத, நாளைக்கு உன்னோட தங்கையை நீ அழைச்சின்னு வா, காத்தால குளிச்சுட்டு அவளை குளிப்பாட்டி அழகா ஜம்மன் இங்க அழைச்சின்னு வா மடத்துக்கு. அந்த அம்பியும் தன்னோட தங்கை மறுநாளைக்கு குளிப்பாட்டி அவளை அப்படியே வானா வருவோம், போவோம், உட்காருவா. அவளை அப்படியே பிரம்ம பிடிச்சவளை அழைச்சின்னு வர மடத்துக்கு. பெரியவா பூஜையில் இருக்கா. ஒரு கோலம் போட்டு ஒரு பலகாயை வச்சு அதுல அந்த பொண்ணை உட்கார வைக்கிறா. உட்கார வச்சுட்டு பெரியவா ஜபம் பண்றா. ஜபம் பண்ணி முடிச்சுட்டு தன்னோட கமண்டலத்திலேருந்து ஒரு கை தீர்த்தத்தை எடுத்து அந்த பொண்ணு மேல ஓங்கி தெளிகிறார். தெளிச்ச உடனே அந்த பொண்ணு அப்படியே ஆவேசம் வந்த மாதிரி எழுந்துட்டு ஒரு கத்துண்டு அப்படி வெறி பிடிச்ச மாதிரி வாசலை பார்த்து ஓடினா. ஓடி போய் வாசல்ல ஒரு மரம் ஒண்ணு, அந்த மரத்தில் போய் டமால்னு முட்டிண்டு மயக்கம் போட்டு கீழே விழுந்துட்டா. அப்போ அந்த மரத்திலேருந்து ஒரு கிளை உடஞ்சி கீழே விழுந்துருச்சு. அதுக்கப்புறம் மயக்கம் தெரியறதுக்காக கொஞ்சம் ஜலத்தை எடுத்துன்னு போய் அந்த பொண்ணு மேல தெளிச்சு, பெரியவா கிட்ட இருந்து கொஞ்சம் விபூதி வாங்கிட்டு போய் அந்த விபூதியும் தெளிச்சு நெத்திரியும் இட்டு அந்த பொண்ணை மெதுவா எழுப்பி ஆசுவாசப்படுத்தி டின்னர் உட்கார வச்சு அவளுக்கு கொஞ்சம் வெந்நீர் பால் எல்லாம் கொடுத்து அதுக்கப்புறம் பெரியவா கிட்ட அந்த பொண்ணை அழைச்சின்னு வந்தா. பெரியவா அந்த பொண்ணுக்கு கொஞ்சம் குங்குமம் அதெல்லாம் கொடுத்து ஒரு மஞ்சள் கயிறை மந்திரிச்சு கழுத்துல கட்டி
ஒன்னும் கவலைப்படாதப்பா, அவளை பிடிச்சிருந்த எல்லா பாப்பங்களும் போயிடுத்து. ஏதோ துர்தேவத்தை யாரோ ஏவி விட்டு அது இவ அந்த பக்கமா போயிருக்கா போல இருக்கு, இவ மேல பிடிச்சுடுத்து. அது இன்னியோட விலகி போயிடுத்து. அது போயிடுத்துன்றதுக்கு ஒரு அடையாளமா தான் வாசல் அந்த மரத்துல இப்ப போய் முட்டிக்கவும் அந்த மரத்து மேல இருக்க கிளை முறியவும் அது போயிடுத்துன்றது அதான் அடையாளம். இனிமே அவன் தங்க நன்னா ஆயிடுவா, மங்களமா ஆயிடுவா. அவளை நல்லபடியா நல்ல இடத்துல நீ கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்து அவளை சுபிட்சமா நீ பார்த்துப்ப. நீயும் நல்லா சௌக்கியமா சந்தோஷமா இருப்ப. எனக்கு சர்வீஸ் பண்ணிருக்கா இல்லையா, அதுக்கு நன்றி கடனா நான் உனக்கு ஆசீர்வாதம் பண்ணணும் இல்லையா, நீ நன்னா இருப்ப சேமமா இருப்பேன்னு சொல்லி அனுப்பிச்சாடலாம் பெரியவா. அந்த அம்பியும் அந்த பொண்ணை அழைச்சின்னு போனா. அப்புறம் அவ நன்னா தான் இருந்திருக்கணும். பெரியவா வாக்கால நன்னா இருப்பேன்னு சொன்ன உடனே அப்படிதான் அனுப்பிச்சாலாம். போறச்ச சொன்னாராம் பெரியவா அந்த அம்பி கிட்ட, உனக்கு தெரியுமோ நானும் ஒரு மந்திரவாதி தான், ஏதோ ஒரு மந்திரவாதி பண்ணினால உன் தங்க அவஸ்தப்பட்டாபியா, நானும் ஒரு மந்திரவாதியா இருந்து அதை விரட்டிவிட்டேன். இனிமே உனக்கு க்ஷேமம் தான் மங்களம் தான் போனா. இது பெரியவா ஒரு மந்திரவாதிங்கிறது இல்ல. இதுக்கு முன்னாடி கூட ஒரு விஷயம், ஒரு சமயத்துல என்னன்னா, ஒரு இடத்துல அவர் வந்து ஒரு பூஜை பண்ணிட்டு இருக்காரு. காத்தால பூஜை பண்ணிட்டு இருக்கும்போது எதிர்க்க ஏகப்பட்ட கூட்டம் இருக்கான். கூட்டத்துல கடைசியில உட்கார்ந்து இருக்கான். அது யாருக்குன்னு தெரியாது. அவன் ஏதோ துர்தேவத்தை உபாசனை என்னவோ தெரியாது. அவன் ஏதோ ஜபிச்சுட்டே உட்கார்ந்துருக்கான் கண்ணை மூடிண்டு. அவன் கண்ணை மூடிட்டு உட்கார்ந்து இருக்கான். அப்படிங்கறது பக்கத்துல இருக்கவெல்லாம் பார்த்தா சரி ஏதோ யோகீஸ்வரன் போல இருக்குன்னு. பூஜையெல்லாம் முடிஞ்சது. பெரியவா எல்லாருக்கும் தீர்த்தம் கொடுக்கறதுக்கு கூப்பிட்டா. எல்லாரும் தீர்த்தம் வாங்கறதுக்கு வந்தா இவனால மொத்தம் எழுந்திருக்க முடியல. அந்த இடத்துல இருந்து எழுந்திருக்கவே முடியல. என்னென்னவோ பண்ணி பாக்குறான். உட்கார்ந்த இடத்துல இருந்து எழுந்திருக்க முடியல. உடனே கதற ஆரம்பிச்சுட்டு அங்கிருந்து கத்துறான், பெரியவா காப்பாத்துங்கோ, பெரியவா காப்பாத்துங்கோ. தெரியாதனமா ஏதோ ஒரு எனக்கு துரு மந்திரத்தை யாரோ உபதேசம் பண்ணாத உங்க மேல பிரயோகம் பண்ணி டெஸ்ட் பண்ணிட்டேன். உங்களை கட்டி போடணும்னு நினைச்சேன். நீங்க உங்களுடைய சக்தியினால என்னங்க கட்டி போட்டுல என்னால எழுந்திருக்கவே முடியல. பெரியவா அனுகிரகம் பண்ணி நான் மன்னிச்சுடணும். நான் இனிமே இதெல்லாம் பண்ண மாட்டேன். இனியோட இதெல்லாம் நான் விட்டு விடுறேன். நீங்க அருள் பண்ணணும் பெரியவான்னு கதர்னானா. உடனே பெரியவா அங்கிருந்து எழுந்து வந்தாலாம். எழுந்து வந்து கொஞ்சம் தீர்த்தத்தை எடுத்து மேல தெளிச்சு, இந்த மாதிரி வேலையெல்லாம் இனிமே பண்ணப்படாது, இதெல்லாம் ரொம்ப தப்பு, அடுத்த வாழ்க்கை இம்சை பண்ற மாதிரி விஷயங்கள்லாம் பண்ணாது இருக்கிறதே பெரிய யோகம் தான், பெரிய தபஸ் தான். இது மாதிரி கண்ணாப்பண்ணான தப்பான மந்திரங்கள்லாம் கத்துன்னு இந்த மாதிரி வேடிக்கைலாம் பிராக்டிஸ் பண்ணாக்க ஆபத்துல முடியும்னு சொல்லி அவனுக்கு அனுகிரகம் பண்ணி அவனுக்கும் கொஞ்சம் விபூதி குங்குமம் பிரசாதம் எல்லாம் கொடுத்து, இனிமே இப்படி பண்ணாதப்பான நல்ல வாக்கு சொல்லி நல்ல புத்தி சொல்லி அவன் அனுப்பிச்சாலாம். பெரியவாளுக்கு எப்பவுமே கோபமே வராது இல்லையா, கருணை முகில் இல்லையா, முகில் எப்படி கோச்சுக்கும், எப்பவுமே குளுமையா இருக்கணும். அப்படி குளிர்ந்த பெரியவா இவனுக்கு அருள் பண்ணி அனுப்பிச்சாலாம். நம்மளுக்கும் எப்போதும் அருள் பண்ணுவா. நாமளும் அவருடைய அருளை வேண்டி ஜெய ஜெய சங்கர ஹர ஹர சங்கர ஸ்ரீ குருபியோ நமஹ என்று சொல்லி தினமும் அவரை நினைத்து வழிபடுவோமாக. ராம் ராம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி மகா பெரியவா மகிமை உபன்யாசம். வழங்குபவர் பிரம்மஸ்ரீ கணேச சர்மா அவர்கள். அப்படி பண்டு வரத்தே ஒரு தரம் சொப்பனம். அதுல பெரிய ருத்ர ஹோமம் பண்ண சொல்லி, பரமேஸ்வரனுக்கு பிரீதியான ருத்ர ஹோமம் பண்ணு அப்படின்னு உத்தரவு பண்ண, இவர் ருத்ர ஹோமத்துக்கு ஏற்பாடு பண்ணினர். ருத்ர ஹோமத்துக்கு ஏற்பாடு பண்ணின்னு இந்த 12 கலசம் வச்சு அதுல ஆவாகனம் எல்லாம் பண்றதே, இந்த சொப்பனத்துல என்ன ஒரு உத்தரவும் வந்ததுன்னா, 12 கலசம் வச்சு ருத்ர ஹோமம் பண்ணு, அந்த கலசத்துல சர்ப்பங்களாமும் ஆவாகனம் பண்ணு அப்படின்னு, சர்ப்ப மந்திரங்கள்னால நாகதேவதையும் ஆவாகனம் பண்ணு அப்படின்னு வந்தது. இவர் அந்த 12 கலசத்துல ருத்ரனையும் ஆவாகனம் பண்ணி சர்ப்பத்தையும் ஆவாகனம் பண்ணினா ஆச்சரியமே, எல்லாரும் பயப்படுறாப்புல ஒரு 12 பாம்பு கிடு 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 கிடுன்னு சரசரன்னு வந்தது. இந்த 12 கலசத்துலயும் ஒன்னொன்னு சுத்தின்னு படத்தை எடுத்துன்னு ஆட ஆரம்பிச்சுட்டுன்னு கொடுத்து, இந்த ஜபம் ஹோமம் எல்லாம் முடிகிற வரைக்கும் அப்படியே இருந்தது. அதுக்கப்புறம் போயிடுத்து, எல்லாம் வந்த வழியிலே போயிடுத்து. அன்னிலேருந்து இப்படி இவர் எங்க பூஜை பண்ணினாலும் எப்படி பண்ணினாலும் உடனே இந்த சர்ப்பம் வருது பாம்பு வருது அப்படிங்கிறது ரொம்ப சகஜமா போயிடுத்து. இது எல்லாருக்குமே ஒரே ஆச்சரியம். இவர் இந்த ஆஞ்சநேய தாசர் பூஜை பண்றாரு அப்படின்னா பாம்பு வந்துடும் அப்படின்னு, இவர் எப்பப்ப சங்கல்பிக்கிறாரோ நினைக்கிறாரோ அப்பெல்லாம் இந்த சர்ப்பம் வந்துடும். அப்படிதான் இந்த வந்திருக்கு. இந்த வருஷம் 67ஆம் வருஷம் என்ன பண்ணினா அப்படின்னா, ஸ்ரீசைலத்துல இந்த மல்லிகார்ஜுனேஸ்வர கோவில் இருக்கிற நிர்வாகஸ்தர்கள்லாம் இந்த குண்டூர்ல இருக்கிற இந்த ஆஞ்சநேய பக்தரோட தாசரோட பெருமையை கேள்விப்பட்டு அவருக்கு லெட்டர் போட்டிருந்தா.
நீங்க இந்த சிவராத்திரிக்கு இங்க லட்சக்கணக்கான ஜனங்கள் வருவா. அப்போ அந்த சமயத்துல நீங்க இங்க வந்து பூஜை பண்ணணும், சிவராத்திரி பூஜை பண்ணணும். அப்ப பண்றதே இது மாதிரி பாம்பு வரவழிச்சு இங்க பூஜை பண்ணினா இங்க பாக்குறவாளுக்கும் ஒரு அபூர்வமா இருக்கும், தரிசனம் கிடைக்கும். அதனால நீங்க இங்க வந்து பண்ணணும் அப்படின்னு இவருக்கு லெட்டர் போட்டிருந்தா. இவரும் சிவராத்திரிக்கு இங்க வரதா இருந்தது. ஆனா சிவராத்திரி தரிசனத்துக்காக பெரியவா அங்க ஸ்ரீசைலம் வரான்னு தெரிஞ்சோன்னு பெரியவாளும் வரத்தே எக்கச்சக்கமா கூட்டம் இருக்குங்கிறதுனால இந்த கோவில் நிர்வாகஸ்தர் என்ன பண்ணா, இப்ப வர வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டா. இந்த வெங்கடேஸ்வர சாஸ்திரிக்கு சிவராத்திரிக்கு பெரியவா ஸ்ரீசைலம் வந்திருக்கான்னு தெரிஞ்சோன்னு தான் வந்து பெரியவாளை தரிசனம் பண்ணணும் அப்படின்னு அவருக்கு ஒரு ஆசை இருந்தது. சிவராத்திரிக்கு ஸ்ரீசைலம் வரலன்னா அவர் வீட்டிலேயே குண்டூர்ல பூஜை பண்றாரு. அப்படி கலசத்துல ஆவாகனம் பண்ணி பூஜை பண்றதே பாம்பு வந்துருத்து. 5 பாம்பு வந்தது. 5 பாம்பு வந்தது. அந்த பூஜையில சிவராத்திரி பூஜை முழுக்கலும் இருந்தது. எல்லா பூஜையும் ஆனோன்னு அதுல 4 பாம்பு போயிடுத்து திரும்பி வந்த வழி. ஒரு பாம்பு மட்டும் அப்படியே தங்கிது. அந்த பாம்பை தான் இப்போ ஒரு பொட்டியில போட்டு தூக்கின்னு வந்திருக்கு. இந்த பாம்பும் இருந்தோடனே சிவராத்திரி ஆயிடுத்துன்னு பெரியவா அங்கேயே இருக்கா அப்படின்னு தெரிஞ்சோடனே இந்த பொட்டிக்குள்ள ஒரு அலுமினியம் பொட்டி, இந்த ஸ்கூல் பாக்ஸ் இருக்குமே, அது மாதிரி போட்டு நேரம் எடுத்துன்னு இவர் ஸ்ரீசைலத்துக்கு வந்துட்டு பெரியவாள்கிட்ட இதை சொல்லி காமிச்சு அனுகிரகம் வாங்கிக்கணும், தரிசனம் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக அழைச்சின்னு வந்திருக்கு. இப்படிதான் இவர் இந்த குண்டூர்லேருந்து இந்த சிவராத்திரி சமயத்துல அது ஆனோன்னு இந்த ஸ்ரீசைலத்துக்கு வந்தது. இதெல்லாம் இந்த வெங்கடேஸ்வர சாஸ்திரி பரந்திரன் குழுவினர்கிட்ட சொன்னான். அப்படிதான் இங்க தரிசனத்துக்கு வந்து பெரியவாள் அங்க தரிசனம் பண்ணி இங்க இருக்கேன் அப்படின்னு. இவாளுக்கு ஒரு ஆசை. இத்தனை சொல்றார், பாம்பு வந்த கதையை சொல்றார், எல்லாம் சொல்றார். ஆனா அந்த பாம்பு இன்னும் பொட்டிக்குள்ளேயே இருக்கு, அதை திறந்து காமிக்க மாட்டேங்கிறாரு அப்படின்னு. இவா பிரார்த்தனை பண்ணோன்னு என்ன பண்ண, இந்த பொட்டியை திறந்தா வெளியில ஒரு பாம்பு எத்தனைன்னா ஒரு 7 அடி நீளத்துக்கு ஒரு நல்ல பாம்பு. பரணிதரன், பாப்ஜின்னு அவரோட ஃப்ரெண்டு, இன்னும் சில பேர்லாம் போயிருக்கா. எல்லாரும் உட்கார்ந்துன்னு இருக்கா. இது பாம்பு கதையை பத்தி யார்ட்டேன்னு சொல்றதே கேட்கறதே ஏதானு பார்த்தா நமக்கு வேணா த்ரில்லா இருக்கும், சந்தோஷமா இருக்கும். ஆனா எழுத்தாப்புல கை பிடிக்கிற இடத்துல ஒரு 7 அடி நீளத்துக்கு ஒரு பாம்பு வந்து படம் எடுத்துணுன்னா எப்படி இருக்கும்? இவாளுக்கெல்லாம் ஒரு திகிலா பெடுத்து பயமா பெடுத்து அது வருது. எல்லாரையும் படம் எடுத்துன்னு விசுன்னு 2 அடிக்கு தூக்கின்னு படம் எடுக்கிறது. 7 அடி பாம்பு 2 அடிக்கு தூக்கின்னு படத்தை எடுத்தா இவாளுக்கெல்லாம் கலக்கமா இருக்கு, நடுக்கமா இருக்கு. ஆனா அந்த வெங்கடேஸ்வர சாஸ்திரியா அவ குடும்பத்துல வந்திருக்காளோ, அந்த வீட்டுல சின்ன குழந்தைகள்லாம் இருக்கு, எல்லாம் ஒன்னும் அதை பத்தி கவலையே படலை. என்னமோ நம்ம வீட்டுல ஒரு குழந்தை விளையாடுறாப்புல நினைச்சுட்டு இருக்காவ. இப்படி இல்லாம இருந்தது. பார்த்தது இவ வந்திருக்கிறவாளோட இந்த ஒருத்தர் மேல எல்லாம் ஏறுறது, மடியில இறங்குறது, இவாள்லாம் நடுங்கின்னு இருக்கா. அது பாட்டுக்கு சர்வ சகஜமா போறது. இப்படி பார்க்க பார்க்க என்ன ஆயிடுத்து, அவர் சொன்னார், எல்லாம் பயப்படாதீங்க, ஒண்ணும் இல்லை, இது நல்ல பாம்பு தான் அப்படின்னார். நிஜமாவே நல்ல பாம்புங்கிறோம். இது நிஜமாவே நல்ல பாம்பா இருந்தது. ஒத்தனையும் ஒன்றும் பண்ணல, ரொம்ப சர்வ சகஜமா இருந்தது. அப்படி தூக்கி படத்தை எடுத்து பார்க்கறது, கண்ணை சிமிட்டி பார்க்கறது, நாக்க உள்ள எடுத்துக்கிறது, வெளியில எடுக்கிறது, இப்படி எல்லாம் வாழ கொஞ்ச நேரம் பார்த்தோன்னு பரணிதரன் வாழுக்கு எல்லாமே ஒரு மாதிரி ஒரு அந்த பயம்ங்கிறது கொஞ்சம் குறைஞ்சு, அந்த திகில் குறைஞ்சு கொஞ்சம் அடங்கித்து. அதுக்கப்புறம் இப்படி பழகின்னு இருக்கிறதே பார்த்துட்டு இருக்கிறதே அவர் என்ன பண்ணினார், பாட ஆரம்பிச்சுட்டார். அந்த அனுமந்ததாசர் சங்கர சிவா சங்கர சிவா சம்போ சங்கர சங்கர சிவா சங்கர சிவா சங்கர சிவா சம்போ மகாதேவ சங்கர சிவான்னு தாளம் போட்டுன்னு பாட ஆரம்பிச்சுட்டார். அவர் பாட ஆரம்பிச்சு அந்த பாம்பு சொரன்னு திரும்பி அவரை பார்க்கறது. உடனே அவர் சொன்ன, நீங்களும் பாடுங்கன்னு இவாள்லாம் சொன்னார். இவாளும் உடனே கையை தட்டுன்னு பாட ஆரம்பிச்சுட்டா. வேடிக்கை என்ன அப்படின்னா, நம்ம ஒரு பயபீதியில இருக்கிறது யாரும் எதை சொன்னாலும் கேட்போம். நம்ம ரோடெல்லாம் அந்த தம்மங்குத்தாடி இப்படிலாம் சொல்லி அவள் வித்தையெல்லாம் பண்ணி காமிப்பா. அதே மாதிரி இந்த இந்திரஜாலங்கள்லாம் வந்து கண்கட்டு வித்தையெல்லாம் பண்ணி காமிப்பா. அவள் என்ன பண்ணுவா, சிலது ஏதானு சொல்லுவா இருக்கிற அந்த ஆடியன்ஸ் எல்லாம் பார்த்து, நீங்களாம் அதை சொல்லுங்கோ, கையை தட்டுங்கோ, அதை பண்ணுங்கோ, இதை பண்ணுங்கோ, அப்படி இல்லைன்னா ரத்தமா வந்து எடுக்கும், இது மாதிரிலாம் ஏதானு சொன்னா நமக்கு பயத்திலே பண்ண ஆரம்பிச்சிடும். அதை போலதான் போல இருக்கு. இவாளும் என்ன பண்ணினா, அவர் பாடுற கையை தட்டின்னு நீங்களும் பாடுங்கன்னு எல்லாரும் கையை தட்டின்னு பாட ஆரம்பிச்சுட்டா, சங்கர சிவா சங்கர சிவான்னு. இது உடனே இவாள்லாம் இப்படி திரும்பி திரும்பி பார்த்தது. அப்படின்னு உடனே தலையை கீழே போட்டுது. நேரம் ஊந்து வர்ணீதன மடி மேலே ஏறித்து இப்படி விளையாடித்து இங்க போறது அங்க போறது இப்படி பண்ணித்து. ஆனா ஒருத்தரையும் ஒன்றும் பண்ணல. அவர் பர்ணீதன் சொல்லுவார், அது பயபக்திம்போம். சின்ன வயசுல நமக்கு சுவாமி எல்லாம் பார்த்து என்ன பண்ண, பக்தி வரணுங்கிறதுக்காக உமாச்சி கண்ணா குத்துரும், அத்தை பண்ணும் இத்த பண்ணலாம் பயமுறுத்தியே நமக்கு பக்தியை வரவழிப்பா.
இது நமது மதத்தோட நமது தேசத்தோட ஒரு பெரிய பிளஸ் பாயிண்ட்னு தான் சொல்லணும். அந்த சின்ன வயசுல அறியாத பருவத்துல நமக்கு சாமி கண்ண குத்தும் மாச்சி கண்ண குத்தும்னு சொல்லி பயத்தும் காட்டியே நமக்கு பக்தியை வளர்க்கிறா. இப்ப என்ன ஆயிடுறதுன்னா பயத்தினால பக்தி வந்துடுறது. ஆனா நமக்கு கொஞ்சம் அறிவு வளர 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 என்ன ஆயிடுறது, இந்த முதிர்ச்சி வர வர அந்த பயம் போயிடுறது, ஆனா பக்தி மட்டும் நின்னுடுறது. அது அதிசயம் தானே. நமக்கு ஏதோ சாதாரணமா நினைச்சுட்டு இருக்கிறோம். இன்னும் உமாச்சி கண்ண குத்துமா, குழந்தையில பயமுறுத்தி தான் பக்தி வளர்க்கணுமா அப்படின்னு. அது பயமுறுத்தி வளர்க்கறது தான் பின்னால நிற்கும் அப்படின்னு தெரியுது. ஏன்னா அந்த சமயத்துல போய் உங்களுக்கு எப்படி உள்ளுக்குள்ள பக்தியை புகுத்தலாம் அப்படின்னா ஒரு பயத்து மூலியமா தான் புகுத்தலாம். எதுவா இருந்தாலும் நமக்கு குழந்தைகளுக்கு ஒரு பயங்காட்டியே சொல்றதுக்கு காரணம் இப்படிதான் இருக்கும் போல இருக்கு. அதுதானே வெறும் சொல்ற பரணிதரணும். அப்படி சின்ன வயசுல பயத்தை காட்டி பக்தியை வளர்க்கிறா. ஆனா நமக்கு அறிவு வளர வளர பயம் போயிடுறது, தெளிவு ஏற்பட்டுருது. ஆனா பக்தி மட்டும் போகல கூட, அதுவும் நம்மள்கிட்டயே தங்கிடுது. அதை போலதான் பயபக்தி பயபக்தின்னு அதனால தான் சொல்ல போல இருக்கு. ஆனா இங்க பார்த்தீங்கன்னா இந்த பாம்பு மடியில ஏறுறது, எய்த்தாப்புல கையேற்ற தூரத்துல படம் எடுத்து நிக்கிறது ஒரு 7 அடி பாம்புன்னு நிஜமாவே பயங்கலந்த பக்தியா தான் இருந்தது. ஆனால் அது ரசித்த நேரம் ஆக 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 அது நம்மளை பார்க்க, நம்ம அதையே பார்க்க பார்க்க நம்மளை அறியாத ஒரு உணர்வு, உள்ளுணர்வு ஏற்பட்டுது. என்னென்ன நமக்குள்ள இருக்கிற ஆத்மாவும் அதுக்குள்ள இருக்கிற ஆத்மாவும் ஒண்ணுதான் அப்படிங்கிறாப்புல ஒரு அந்யோன்ய பாவம். நமக்கு அத்வைதம்னா சித்தாந்தம்லாம் பெருசா தெரியலன்னா கூட நம்மள அறியாத என்னமோ ஒரு உள்ளுணர்வு, இதெல்லாம் ஒரு நமக்கு ஒரு சின்ன அளவிலான அனுபவமா கொடுக்குறாப்புல இருந்தது. அதைத்தான் பார்த்து அந்த பாம்பையும் நேர பார்த்தோன்னு எங்களுக்கு அப்படி ஒரு ஆச்சரியமான பயங்கலந்த அனுபவம் கிடைச்சது அப்படின்னு. அந்த ஸ்ரீசைலத்துல போய் இப்படி கிடைச்சது, இந்த அனுபவம் மறக்க முடியாத ஒரு நிகழ்ச்சி அப்படின்னு அவர் சொல்றார். அதுக்கப்புறம் அந்த பாம்பை என்ன ஆயிடுத்துனர், பழையபடி பெட்டிக்குள்ளேயே போய் படுத்துன்னு கொடுத்து. அது பொட்டி பாம்பு அப்படிங்கிறாப்புல பொட்டி பாம்பா இருக்கு, வெளியில வந்தாலும் ரொம்ப ஃப்ரெண்டா இருந்தது அப்படிங்கிறது ஆச்சரியம். அதுக்கப்புறம் அந்த ஆஞ்சநேய பக்தர் சொல்லியிருக்கார், இந்த பாம்புன்னு இதை நினைச்சுக்காதீங்கோ, இது ஆஞ்சநேயரோட அனுகிரகத்தினால அவரோட ஆக்ஞையினால வருது. அந்த பஞ்சமுக ஆஞ்சநேயரா இருக்கார், அதுலயே அவருக்கு கருட முகம்லாம் இருக்கு. அதனால இங்க ஒண்ணுமே பண்ணாது. இது வரைக்கும் யாரையும் எதுவும் பண்ணினதில்லை. இது மாதிரி பல பாம்பு வந்திருக்கு. இவ உன்னை பார்த்ததுக்கே எப்படி இருக்கா, இவர் ருத்ரஹோமம் பண்றதே 12 பாம்பு வந்தது அப்படின்லாம் அவன் சொல்லியிருக்க. அப்படின்னா அப்ப எப்படி இருந்திருக்கும், நீங்க கூட இருந்த வாழ்க்கலாம் பார்த்த வாழ்க்கலாம். ஆனா ஒருத்தருக்கும் ஒண்ணும் இல்லை. அது முதல்ல பாக்குறதே திடுக்குன்னு ஒரு பயம் இருக்குமே வழிய, கொஞ்சம் நேரம் ஆக ஆக அது ஏதோ நம்ம விட்டு குழந்தை மாதிரி நம்மள ஒருத்தர் மாதிரி பழகிறாப்புல ஆயிடும் அப்படின்னு சொல்றோம். ரிஷிகள்லாம் அப்படித்தான் இருந்திருக்கா, மகான்கள்லாம் அப்படித்தான் இருந்திருக்கா. அவ மேல பாம்பு ஊந்துன்னு போறது இல்லாம பெரியவா அப்படித்தான் ஒரு இடத்துல கேம்ப்ல இருக்கிறதே செவத்துல சாஞ்சின்னு ஜபம் பண்ணிட்டு இருக்கா, அனுஷ்டானம் பண்ணிட்டு இருக்கா. மேல ஒரு ஜன்னல், இந்த ஜன்னல்லேருந்து ஒரு பெரிய சர்ப்பம் வந்தது. பெரியவா முதுகு பக்கமா இப்படி ஊறுறது இருது எல்லாம் பண்றது. கீழே இறங்கின்னு இருக்கு. ஸ்ரீகண்டன்னு பெரியவாள்கிட்ட கைங்கரியம் பண்ணியிருந்தவர். அவர் பார்த்துட்டு அவர் கத்தினா என்ன பண்றதுன்னு கத்துறது கூட பயமா இருக்கு, திக்கிட்டு நிக்கிறது. பெரியவாளை ஏதானும் பண்ணிடுமோ அப்படின்ட்டு ஏதானும் கூடையை கொண்டு வந்து முடலாம் இடலாம் அப்படின்னா அது பாட்டுக்கு சர்வ சகஜமா போயிடுது. பெரியவாளும் சர்வ சகஜமா இருந்துட்டா. இது ஞானிகளுக்கு தான் நடக்கிறது அப்படின்னு பாக்குறோம். ஏன்னா அவளுக்கு அன்பு மயமா இருக்கிறதுனால அந்த அன்புக்கு வசப்பட்டு இந்த பாம்பெல்லாமும் துஷ்ட ஒரு குணம் உள்ள சுபாவம் உள்ளதெல்லாம் கூட ரொம்ப சகஜமா இருக்கு அப்படிங்கிறது பாக்குறோம். அதை போலதான் இங்க நாம பழகிற விதத்துல தான் இருக்கு அப்படின்னு தெரியுது. யாரும் மனுஷாளுக்கூடயே நமக்கு பழக தெரியல, அப்புறம்னா இதை மாதிரி மற்ற ஜீவராசிகள்தான் பழகிறதுக்கு நமக்கு வரப்போறது. அப்படி நமக்கு பழக்கம்ங்கிறது நல்ல பழக்கம் வரணும். நாம நல்லவாளா இருந்தா நம்ம எல்லாருக்கும் நல்லவாளா இருப்போம், எல்லாரும் நமக்கும் நல்லவாளா இருப்பா. அதெல்லாம் தான் இந்த விஷயங்கள்லாம் நமக்கு சொல்லித் தருது. இது வரணும் அப்படின்னா அதுக்கு பெரிய அனுகிரகம் இருக்கு. ஸ்ரீசைலத்துல பரணிதரன் இந்த அனுபவத்தை சொல்றதே பயபக்தி அப்படிங்கிறதோட பொருளை ஓரளவுக்கு நான் அனுபவபூர்வமா உணர்ந்தேன். இது வெறும் வார்த்தையா நமக்கு காதுல ஒலிக்காத அதோட அர்த்தத்தை நமக்கு அனுபவத்துல பாக்குறாப்புல இருந்தது அப்படி இல்லாம சொல்ற. அப்படித்தான் இந்த வெங்கடேஸ்வர சாஸ்திரிங்கிற பாம்போட பெரியவாள்கிட்ட தரிசனம் பண்ணினார் அப்படின்னு. இந்த வெங்கடேஸ்வர சாஸ்திரியோட தபஸு, அவரோட மந்திர சித்தி, அவரே பேர் பெற்றவர் பெரியவர் அப்படின்னு தெரியுது. அவர் பெரியவாங்க ஸ்ரீசைலத்துல இருக்கான்னு கேள்விப்பட்டு தரிசனம் பண்ணணும் அப்படின்னு ஆசைப்படுறாருன்னா பெரியவா பேர்பட்ட தபஸ்வியா இருப்பா அப்படிங்கிறது தெரியுது. பரணிதரன் சொல்லுவார், இந்த பாம்பெல்லாம் பார்த்தோன்னு 1957 சென்னையில இருக்கிறதே பெரியவா
தினம் உபன்யாசம்லாம் பண்ணியிருந்தா அப்படின்னு சொன்னோம். ஒரு நாளைக்கு பண்ணின உபன்யாசத்துல ஒரு ரசமான விஷயம் சொல்றா. இப்போ இந்த வெங்கடேஸ்வர சாஸ்திரிக்கு அவர் நினைக்கிறதையெல்லாம் கூப்பிட்றதையெல்லாம் பாம்பு வருது, அவர் எழுத்த எழுப்புக்கெல்லாம் வேலை செய்யறது, அது பாட்டுக்கு இருக்கு. இதெல்லாம் பார்க்கறதே நமக்கு ஒரு பிரமிப்பா இருக்கு. ஏன்னா நமக்கு பாம்புனாலே பயந்து நடுங்கின்னு ஓடுறதுனால வேற யாருக்கான இந்த பாம்பு ரொம்ப ஃப்ரெண்டா பழகித்துனா அது நமக்கு நம்பிக்கையா இல்லை. ஆனா இது முடியும் அப்படிங்கறத இதோ இப்ப நம்ம கண்ணெதிர்க்கையும் பார்த்தவா இருக்கா, இந்த அவரை பார்த்தவா இல்லாமல் இன்னமும் இருக்கா. இது பொய் இல்லை, கதை இல்லை. இப்படிதான் எப்போதும் முன்னால நடந்ததெல்லாமும் இருக்கலாம். புராணங்கள்ல சொல்றதோ இதிகாசங்கள்ல சொல்றதோ இது மாதிரி சொல்றது எல்லாமோ இப்படி நமக்கு நடக்கலைன்னா அப்போ நடந்திருக்காது அப்படின்னு நம்ம தீர்மானம் பண்ணணுங்கிற அவசியம் இல்லை. அதைத்தான் நம்ம ஏதோ பகுத்தறிவுன்னு தப்பா சொல்லிட்டு இருக்கோம். அதுக்கு பேர் பகுத்தறிவு இல்லை. எதை எடுத்தாலும் கண்ணுக்கு எதிர்க்க பார்க்கறது தான் உண்மை, மற்ற எல்லாம் பொய் அப்படின்னா அது பகுத்தறிவோட சேர்ந்துக்காது. நடக்கவும் நடந்திருக்கலாம். அது எப்படி வந்தது, யாரு சொல்றா என்னங்கிறது அது தராதரத்தை பார்த்து நாம தீர்மானம் பண்ணிக்கலாம். அப்ப 57 பெரியவா ஒரு நாளைக்கு உபன்யாசத்துல சொன்ன கதையை ரொம்ப சுவாரஸ்யமான கதை. பாம்பு கதை அப்படின்னா ஆச்சரியமான கதை. பெரியவா சின்ன வயசுல கேள்விப்பட்டாளாம். அதாவது ஒரு குடும்பம், அவளுக்கு தெரிஞ்ச குடும்பம். அந்த குடும்பத்துல ஸ்திரீகள்லாம் தாழம்பு வச்சுக்க மாட்டாளாம். இந்த ஸ்திரீகள்லாம் தாழம்பு வச்சு தைச்சிக்கிறது, தாழம்பு வச்சு பின்னிக்கிறது அப்படிங்கிறதுலாம் அந்த காலத்துலாம் பழக்கம். இப்போ அந்த மாதிரி பழக்கம் எல்லாமே விட்டு போயிடுது. மல்லியரும்பு சீசன்ல மல்லியரும்பு வச்சு தைச்சிக்கிறது, தாழம்புன்னா தாழம்பு வச்சு பின்னிக்கிறது எல்லாம் பண்ணுவா. ஏன்னா அந்த கேசம்லாம் வாசனையா இருக்கணும், சுகந்தமா இருக்கும் அப்படிங்கிறதுக்காக. இப்பெல்லாம் தான் என்னெல்லாமோ வாங்கி பூசிக்கிறதுனால இப்போ அந்த இயற்கையா வர மனங்களை நாம உடம்புல ஏத்திக்கிறது அப்படிங்கிறதெல்லாம் விட்டு போயிடுது. அந்த குடும்பத்துல உள்ள தாழம்பு வச்சுக்க மாட்டோம் அப்படின்னு சொன்னா ஏன் அப்படின்னா, இது மாதிரி எங்க வீட்டுல ஒரு தாழம்பு வச்சுக்கப்படாதுன்னு ஒரு சம்பிரதாயம், அதுக்கு ஒரு கதை இருக்கு, ஒரு காரணம் இருக்கு அப்படின்லாம் சொல்லியிருக்கா. அந்த கதையைத்தான் பெரியவா 57ஆம் வருஷம் தான் சின்ன வயசுல கேட்டதை இப்ப ஞாபகம் வச்சுன்னு சொல்றா. பெரியவா கதை சொன்னா கேட்பானே, என்னமோ நேரம் அப்படியே வீடியோ போட்டு காமிக்கிறாப்புல சொல்லுவா. ஒரு ஊர்ல ஒரு அம்மாக்கு குழந்தை பிறந்தது. என்ன குழந்தைன்னா பெரிய பாம்பு குழந்தையா பிறந்தது. புராணங்கள்ல கேட்கிறோம். புராணங்கள்ல காஷ்யபர் அப்படின்னு ஒரு ரிஷி, அந்த காஷ்யபருக்கு வினத கர்த்திரு அப்படின்னு 2 சம்சாரம். இந்த 2 சம்சாரத்துக்கும் குழந்தை பிறந்தது. அந்த வினதைக்கு பிறந்தவர் தான் கருடன்கிற பட்சி, கருடன். அதனாலதான் வினதைங்கிற தாயாருக்கு பிறந்ததுனாலே அவருக்கு வைனதையன் அப்படின்னு பேரு. இந்த ஒரு மனைவிக்கு வினதைக்கு கருடன் பிறந்தார். இன்னொரு மனைவி கர்த்தருக்கு என்ன பிறந்ததுன்னு சர்ப்பங்கள்லாம் பிறந்தது, பாம்பெல்லாம் குழந்தையா பிறந்தது. நாகராஜன் அப்படின்லாம் சொல்றோம். இது மாதிரி அதுகள்லாம் அவள் குழந்தையா பிறந்தது அப்படின்னு புராணங்கள்ல சொல்றோம். அதுக்கு இது ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் சக்களத்திகள் பிள்ளைகளா இருந்ததுனாலே, இந்த தாயாருக்கு ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் விரோதம் இருந்தாலே குழந்தைகளையும் அதே இடத்துல ட்ரெயின் பண்றாப்பலதான் இந்த கருடனுக்கும் பாம்புக்கும் ஏன் இவ்வளவு விரோதம், ஒண்ணுக்கு ஒண்ணு விரோதி அப்படின்னு பார்த்தா அதுக்கு இந்த புராணத்துல இப்படி சொல்றது. இந்த வினதியும் கர்த்தரும் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் விரோதம் பாராட்டினதுனால அந்த குழந்தைகளும் அப்படியே இருந்தது அப்படின்னு. இது ஏதோ புராணத்துல படிக்கிறோம். ஆனால் இப்போ பார்த்தா ஒரு கிராமத்துல ஒரு அம்மாவுக்கு குழந்தை பிறந்திருக்கு. அது என்னன்னா பாம்பா பிறந்திருக்கு. பாம்பா குழந்தையா பிறந்தா தாயார் இல்லையோ, என்னதான் இருந்தாலும் பெத்த வயிறாச்சு, பாசமாச்சு, பெத்த பாசம். இந்த பாம்பையும் பாலூட்டி வளர்க்கிறா. வளர்த்தா இது பாம்புன்னா குழந்தை மாதிரியே இருக்கு. அதுக்கு பேர் வச்சிருந்தா நாகராஜன் அப்படின்னு. என்ன பேர் வைக்கிறது? நாகராஜன் பேர் வச்சா. இது நாகராஜன் கூப்பிட்டா திரும்பி பார்க்குமா? இப்படி எல்லாம் அது வளர்ந்துட்டு வருது. அப்படி வளர்ந்துன்னு வர அந்த குழந்தைக்கு இது சகஜமா போயிடுத்து. முதல்ல வேணா பயமா இருக்கலாம், அப்புறம் வீட்டுல எல்லாருக்கும் பயந்து போயிடுத்து, சகஜமா போயிடுத்து. ஆனா இது வெளியில சொல்றதுக்கு இந்த அம்மாவுக்கு சங்கோஜம் வைக்கும். அப்படியே வீட்டுக்குள்ளேயே வச்சு வளர்ந்துன்னு இருக்கா. அது வீட்டுல கூடத்துல ஒரு அந்த கல்லோரல் அப்படின்பா, அது மாதிரி ஒரு பள்ளம் இருக்கும். அதுக்கு தான் 10:30 மணிக்கு தினம் 10 மணிக்கு தினம் பால் காய்ச்சி விடுற வழக்கமா. அது டான்னு அந்த இடத்துக்கு பாலை குடிச்சிட்டு போயிடும். அந்த சுத்தின்னு இருக்கும். அப்புறம் அந்த வேலைக்கு பாலை சாப்பிடுவோம். இவ உறவுகார அவத்தருக்கு பக்கத்து கிராமத்துல கல்யாணம் வந்தது. அதுக்கு இவ அவசியம் போகவேன் இருந்தது. இந்த அம்மாவுக்கு தன்னோட பாம்பு குழந்தைய விட்டுட்டு போறதுக்கு மனசு வரல. ஆனா தூக்கி இன்னும் போக முடியாது. என்ன பண்றது? வீட்டுல வயசான கழுவி அந்த அம்மாட்ட சொல்லிட்டு போயிருந்தா, நீ பாம்பை பத்திரமா குழந்தைய பார்த்துக்கோ, நான் கல்யாணத்துக்கு போயிட்டு வந்துடுறேன் அப்படின்னு. அவ அந்தண்ட போயிருக்கா. இந்த கழுவி கொஞ்சம் அறகுறை கண்ணு தெரியாதவ இல்லையா, வயசானது. அதனால முதல்ல தான் காரியம் செய்யறா.
மறுநாளை கார்த்தால இந்த 10:30 மணி 10 மணி வாக்கில் இந்த பாம்பு வந்தது சாப்பிட்றதுக்கு. பார்த்தா குழியில பாலை காணோம். வெயிட் பண்ணி பார்த்தது மத்தியானம் கிட்டத்தட்ட 1 மணி ஆக போறதும் இன்னும் பால் விடல. அது என்ன பண்ணிது, சோர்ந்து போய் அந்த குழிக்குள்ளேயே சுருண்டுன்னு படுத்துன்னு கொடுத்தோம். இந்த 1 மணிக்கு இந்த கழுவிக்கு ஞாபகம் வந்து வேலையெல்லாம் முடிச்சிடணும். உடனே ஆஹா பாம்புக்கு பால் விடணுமே அப்படின்ட்டு என்ன பண்ணா, அடுப்பில் பாலை காய்ச்சினா சூடா கொண்டு கொதிக்க பாலை அந்த குழிக்குள்ள விட்டா. அவன் அம்மாவா இருந்தா என்ன பண்ண, பாலை காய்ச்சி இது பதமா ஆற வச்சு குழியில கொண்டு விட்டு எல்லாம் பண்ற வழக்கம். இந்த கழுவிக்கு அந்த உள்ளுக்குள்ள சுருண்டு படுத்துன்னு தெரியல. அப்படியே கொதிக்கிற பாலை விட்டா அது அந்த பாம்பு காலமாயிடுது. பரிதாபமா இது போயிடுத்து. அங்க கல்யாண வீட்டுக்கு போயிருக்கா இல்லையா, அந்த பாம்போட தாயாருக்கு ராத்திரி படுத்துன்னு இருக்கிறதே கல்யாண வீட்டுல சொப்பனம். என்னன்னா, இந்த பாம்பு வந்து அம்மா இது மாதிரி ஆயிடுத்து, பாட்டி தெரியாத பாலை விட்டுட்டா, நான் போயிட்டேன், என்னை பக்கத்துல இருக்கிற தோட்டத்துல தாழம்பு தோட்டத்துல என்ன புதைச்சுடும், நான் உங்களுக்கு தெய்வமா இருந்து அனுகிரகம் பண்றேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொப்பனம் கலைஞ்சு போயிடுது. உடனே இவ வீட்டுக்கு ஓடி வர, ஓடி வந்து அதே மாதிரியே பார்த்தா குழந்தைய வந்து என்னதான் இருந்தாலும் வருத்தப்பட்டா. அந்த பாட்டியும் வருத்தப்பட்டா தெரியாத ஆயிடுத்துன்னு. அதுக்கப்புறம் அவங்க தாழம்பு காட்டுல இதை புதைச்சு எல்லாம் பண்ணினா அன்னியிலேருந்து அது ஞாபகமா நாங்க யாரும் தாழம்பு உபயோகப்படுத்துறது இல்லை அப்படி எல்லாம் சொன்னாலும் இந்த கதையெல்லாம் சொல்றா. இப்பவே நடந்திருக்கு அப்படின்னா, குழந்தையாவே பிறந்து இருந்திருக்குன்னா நம்ம மந்திரத்துக்கு கட்டுப்பட்டு ஏன் வராது? அப்படிதான் இருக்கு. பெரியவா சொல்றா, இது பொய் இல்லைங்கிறது அப்புறம் தெரிஞ்சது. நார்த் ஆர்காடு ஜில்லால நான் வந்துட்டு பாக்கிறதே போலூர்கிட்ட அந்த குடும்பத்தை சேர்ந்தவா இன்னும் இருந்தா அவ வந்து தரிசனம் பண்றா. அப்படி இப்படி எல்லாம் ஒரு நிகழ்ச்சி பெரியவாளோட சரித்திரத்துல நமக்கு கிடைக்கிறது. தொடர்ந்து பார்க்கலாம். பெரியவா சரணம். இந்த நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி எதிர்வரும் திங்கட்கிழமை அன்று இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி திருவாசக இன்னிசை. வழங்குபவர் ஸ்ரீ சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். போற்றித் திரு அகவல். நான் முகன் முதலா வானவர் தொழுது எழ ஈரடியாலே மூலகளந்து நாற்றிசை முனிவரும் ஐம்புலன் மலர போற்றிசை கதிர்முடி திருநெடுமால் அன்று அடிமுடி அறியும் ஆதரவு அதனில் கடுமுரன் ஏனம் ஆகி முன்கலந்து ஏழ்தலம் உருவ இடந்து பின் எய்த்து ஊழி முதல்வ சயசய என்று வழுத்தியும் காணா மலரடி இணைகள் வழுத்துதற்கு எளிதாய் வார்கடல் உலகினில் யானை முதலா எறும்பு ஈராய உணமில் யோனியின் உள்வினை பிழைத்தும்
பரப்பினுள் மாதா உதரத்து ஈனமில் கிருமிச் செருவினிற் பிழைத்தும் ஒருமதி தான்றியின் இருமயிற் பிழைத்தும் இருமதி விளைவின் ஒருமயிற் பிழைத்தும் மும்மதி தன்னுள் அம்மதம் பிழைத்தும் இரு திங்களில் பேரிருள் பிழைத்தும் 5 திங்களில் முஞ்சுதல் பிழைத்தும் ஆறு திங்களின் ஊரலர் பிழைத்தும் 7 திங்களில் தாழ்புவி பிழைத்தும் 8 திங்களில் கட்டமும் பிழைத்தும் 9 வருதரு துன்பமும் பிழைத்தும் 9 வரு தரு துன்பமும் பிழைத்தும் தக்க தசமதி தாயொடு தான் படும் துக்க சாகரத் துயரிடை பிழைத்தும் ஆண்டுகள் தோறும் அடைந்த அக்காலை ஈண்டியும் இருத்தியும் எனைப் பல பிழைத்தும் காலை மலமொடு கடும் பகல் பசி நிசிவே நித்திரை யாத்திரை பிழைத்தும் கருங்குழற் செவ்வாய் வெண்ணகைக் கார்மையில் ஒருங்கிய சாயல் நெருங்கியுள் மதர்த்து கச்சர நிமிர்ந்து கதிர்த்து முன் பனைத்து எய்திடை வருந்த எழுந்து புடை பறந்து ஈர்க்கிடை போகா இளமுலை மாதருதம் கூர்த்த நயனக் கொள்ளையிற் பிழைத்தும் பித்த உலகரு பெருந்துரை பரப்பினுள் மத்தக் களிறு எனும் அவாவிடைப் பிழைத்தும் கல்வி என்னும் பல்கடல் பிழைத்தும் செல்வம் என்னும் அல்லலிற் பிழைத்தும் நல்குரவென்னும் தொல்விடம் பிழைத்தும் புல்வரம்பாய பலதுரை பிழைத்தும் தெய்வம் என்பதோர் சித்தம் உண்டாகி முனிவிலாததோர் பொருளது கருதலும் 6 கோடி மாயாசக்திகள் வேறு வேறு தம் மாயைகள் தொடங்கின ஆ
ஆத்தமானார் அயலவர் கூடி ஆத்தமானார் அயலவர் கூடி நாத்திகம் பேசி நாத்தழும் பேரினர் சுற்றம் என்னும் புல்பசு குழாங்கள் பற்றி அழைத்து பதறினர் பெருகவும் விரதமே பரமாக வேதியரும் சரதமாகவே சாத்திரம் காட்டினர் சமயவாதிகள் தத்தம் மதங்களே அமைவதாக அரற்றி மலைந்தனர் விண்டிய மாயா பாதம் என்னும் தண்ட மாருதம் சுழித்தடித்தார்க்கு உலோகாயதனும் முந்திரல் பாம்பில் கலாபேதத்த கடுவிடம் எய்தி அதிர்பெரு மாயை என்னை பல சூழவும் தப்பாமே தாம் பிடித்தது சலியா தழலது கண்ட மெழுகது போல தழலது கண்ட மெழுகது போல தொழுதுளம் உருகி அழுதுடல் கம்பித்து ஆடியும் அலறியும் பாடியும் பரவியும் கொடிரும் பேதையும் கொண்டது விடாதெனும் படியே ஆகி நல் இடையரா அன்பில் பசுமரத்தாணி பசுமரத்தாணி அறைந்தார் போல கசிவது பெருகி கடலன மருகி அகங்குழைந்து அனுகூலமாய் மெய்விதிர்த்து சகம்பே என்று தம்மை சிரிப்ப நாணது ஒழிந்து நாடவர் பழித்துரை பூணது வாக கோணுதல் இன்றி சதுரிடம் தரிமால் கொண்டு சாரும் கதியது பரமா அதிசயமாக கற்றாமனமென கதறியும் பதறியும் மற்றோர் தெய்வம் கனவிலும் நினையாது அருபரத்து ஒருவன் அவனியில் வந்து குருபரனாகி அருளிய பெருமையை சிறுமை என்று இகழாதே திருவடியினையை பிரிவினை அறியா நிழலது போல
ஆகி முனியாது அத்திசை என்பு நைந்துருகி நெக்கு நெக்கேங்கி அன்பெனும் ஆறு கரையது புரள நன்புலல் ஒன்றே நாத என்று அரற்றி உரை தடுமாறி உரோமம் சிலிர்ப்ப கரமலர் மொட்டித்து இருதயமலர கண்களி கூற நுண்துளி அரும்ப சாயா அன்பினை நாள்தொறும் தழைப்பவர் தாயேயாகி வளர்த்தனை போற்றி மெய்தரு வேதியனாகி வினைகட மெய்தரு வேதியனாகி வினைகட கைதர வல்ல கடவுள் போற்றி ஆடக மதுரை அரசே போற்றி கூடல் இலங்கு குருமணி போற்றி கூடல் இலங்கு குருமணி போற்றி தென்தில்லை மன்றினுள் ஆடி போற்றி இன்றனக்கு ஆரமுது ஆனாய் போற்றி மூவானான் மறை முதல்வா போற்றி சேவார்வெல் கொடி சிவனே போற்றி மின்னார் உருவ விகிர்தா போற்றி கல்நார் உரித்த கனியே போற்றி காவாய் கனக குன்றே போற்றி ஆவாயன் தனக்கு அருளாய் போற்றி படைப்பாய் காப்பாய் துடைப்பாய் போற்றி திருச்சிற்றம்பலம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் இன்றைய நிகழ்ச்சிகளின் நிறைவாக திருப்பொன்னூசல் வழங்குபவர் சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திருப்பொன்னூசல். மாதாடு பாகத்தன் உத்தரகோசமங்கை தாதாடு குன்றை சடையான் அடியாருள் கோதாட்டி நாயேனை ஆட்கொண்டு என் தொல்பிறவி தீதோடவண்ணம் திகழ பிறப்பறுப்பான் காதாடு குண்டலங்கள்
பாடி கசிந்து அன்பான் போதாடு பூன்முலையே போதாடு பூன்முலையே பொன்னூசல் ஆடாமோ திருச்சிற்றம்பலம். காமாட்சி தன் குழந்தாய் சங்கரரே கஞ்சி வளர காமாட்சி தன் குழந்தாய் சங்கரரே குரு சந்திரசேகரரே ஆதிகுரு சங்கரராய் அன்றொரு நாள் வந்தவரே 68 பீட்டபதி காலே ஏழுலகும் பூப்பவரே காப்பவரே கரப்பவரே எல்லோர்க்கும் அருள்பவரே உறங்கிடுவீர்களே அயனுடனே மாலவனோ தேடிய பொற்பதத்தவரே அருமறைகள் சாற்றும் முயல் மலர்பதமே காலே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாயே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாயே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாயே. பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் இத்துடன் நிறைவடைகின்றன. எமது அடுத்த ஒளிபரப்பு நாளை காலை இந்திய நேரப்படி 6 மணிக்கு துவங்கும். பெரியவா சரணம்.